So guys, the point is, some more people are joining. Okay, yeah. So the topic is, today we are going to learn, okay, process of innovation, okay, process of innovation development, and simply TRL. Okay, you remember this word, okay, TRL, okay, technological readiness, okay, for level. Okay, when this will come into the picture, okay, whenever you want to work with any company, in that company the matters is systems. Okay, system, whichever the company you go, in that company if you see systems matters, means, for example, if I show you the PPT, then you will easy to understand. See, first of all, if you see any innovations, right, in the older days we are going to use the bicycles. From there we shifted to diesel vehicle, from there petrol. Slowly now we are moving to the electric vehicle. Okay, if you see the transition, the main major factor is energy consumption in an efficient way. To do this, the only thing we have to do that energy conservation is through technology. There is no other thing can help us to save our energy or use our energy in a better way. That is only possible through technology. So whenever technology comes, what is technology means? Technology means simply it is a technical evolution. Okay, is that okay if I use Kannada in between for you for easier understanding? All guys? Yeah. Yeah, okay. Thank you. Thank you. So the point is, okay, technology. Okay, what is technology means? You are using some technical on the evolutionary phase. Okay, so each technique that is evolving day by day to make our energy and usage in a efficient way. Okay, so to do that, how to do this practically? Okay, if you see, let us see this one, this one, right, electrical vehicle, right. Before that, yeah, some guys are joining again, wait, yeah. So if you see, okay, first comes is in the market, there has to be need, then only there has to be demand, and supply will exist, and to supply the demand we need to work through the problem solving. It means what? In the older days we are going to use the oil, right, oil. Whenever the day passing, every day is passing, right, now the usage of diesel and petrol become ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ದೆನ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದೇ ಥಾಟ್ ಆಫ್ solar energy, okay, wind energy. They tried what all the natural energies are there, right? First everyone tried solar, then people tried wind energy. So what is the problem with these things? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಮಗೆ ವೆದರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ will going to affect. That's the reason we can't build a new ecosystem. Okay, right now ecosystem andre enu? For example, diesel whenever entered, diesel and petrol entered, right, into the market. Okay, petrol entered the market, right. Whenever these things enter the market, slowly two wheelers came into the picture. From that four wheelers came into the picture. Okay, four wheelers, ಆಮೇಲೆ heavy vehicles came into the picture. Then slowly industries become created, right. This is how the industry creates. This is called an ecosystem. Okay, this is one ecosystem that works on diesel, petrol. Okay, now what is happening? These, whenever the fundamental resource that is diesel and petrol both are going away, right, or limited resources, then
we have to use something, a new energy that can create a new ecosystem that is sustainable and it is more energy efficient, more people can use effectively. Okay, for that people slowly moving from this one to comparatively all the energy sources, electric energy is the one that has more capacity to create this ecosystem. That's the reason people are moving towards electric energy. Now if you want to move, diesel and petrol already created a system that also includes so many technologies. Okay, now what we are planning to do, now we guys are using electric also has a new technology that under research is going on. Now ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಸದನ್ನು ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ TRL ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಈ ಸಿಸ್ಟಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ TRS ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ how we think and actually how it works. Okay, so now we think ಮಾಡ್ತೀವಿ only, okay, electric car means what, it is changing from diesel to petrol, right? But no, actually see, initially when there is a diesel and there is a petrol, okay, the ecosystem is there like this is our ecosystem. Now we are trying to move from EV, right? Just one second guys, someone want to join? No? Yeah. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ EV ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಇದರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ನಾನಾದರೂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ EV ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಫೈರ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, those things are happening, right? That's the reason. So if you're not taken care very well, then it may affect the society. That's the reason ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ದಿಸ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, okay, in this where is that, okay, one company ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, in this maximum things will be happened ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇ, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇ ವಿ ಥ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟೋ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಈಗೇನಾಯಿತು, ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ನಮಗಿವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ 4 ವೀಲರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನಿವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನನಗೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬೆಳಗಾಂ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೀವುಗಳನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಫಿ ಕೆಫೆ ಡೇ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಧಾಬಾಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಧಾಬಾ ಹತ್ರ ಜನ ರಶಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾಂ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಟೆಸ್ಲಾ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಓನ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋ, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ IoTs ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರು ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು GPS ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರ್ಗಳಿದೆ, ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರೋಡ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ವಾ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, A to Z ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಇವಾಗೇನು ಇದು ಇ ವಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ IoTs ಏನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇವುಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು TRL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್? Yes, anyone can respond. Just okay, yeah, thank you. So yeah, ಈಗ ನೋಡಿ, we will start with whenever we want discussing this one, you need a spark. Okay, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೈ ಆರ್ ದಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವೇಲ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಲೋ ಕಮ್ಯೂಟ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಕಮ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಮಧ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದ ಮೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಮೋರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ದಿ ಮೋರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು EV ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. EVಯಿಂದ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೌದಾ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as clean energy. Okay, that's the reason most of the companies are working in this field. So if you guys are from coding background, if you anyone from BCA, okay, or whatever the degree BE, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ ಆಯಿತಾ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ, ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೂಮ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ or build any skill set in this field. This will be very helpful. Second one is AI coming into this field. Anyone who is interested in the AI field, you can explore in this field so that job will be more. Okay, see guys, what is happening, for example, if you see in the last older days, mechanical branch, okay, mechanical branch, if you take 10 years 15 years before, mechanical branch was very like cool branch, evergreen branch because of so much of market demand. Market ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ವು. ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆ ಜನ ಜಾಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಪ್ಲೈ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಿಂತ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಫ್ 4 people ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಗೇನ್. ನೀನು ಬರಲ್ವಾ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ತೊಗೋತೀನಿ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಷಿನರೀಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನರೀಸ್ಗಳನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್.
once they started building this one, what is happening? Again, there will be less demand for human intervention. ಸೊ slowly ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಟೇಕ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನರಿಗಳು ಬಂದವು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅದೇನು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ branch or software related things, right? Now what is happening, because of YouTube or because of social media, most people are getting awareness regarding this, so that everyone is started coding now. So demand ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 15 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ in coding background people were less, demand was more. Now what happened after some days, like 5 years back, now it reached here. Now what is happening? Again, if you see, there are many people who can code. Now supply is more, value automatically again kadime aagta barutte. Now the point is, at the same time companies also building their systems ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಷಿನರಿಗಳು. ವಿಚ್ ಮಷಿನರೀಸ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AIs. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಷಿನ್, ನಮ್ಮ ಥರ ತಿರುಗಾಡೋ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡೈತಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ AIs ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ somebody is sending you recommendations. Who is sending that? AI. If you see Instagram, who is giving you the feeds? ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? Who is giving that? AI. Okay, those AIs are not looks like a robots. Okay, artificial intelligence things are there, right? They are not looks like a physically robots, but they are intellectually working in the behind and helping us. What happens again, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Now if you want to get into this industry, you should have the software knowledge as well as AI knowledge. That will help, so that individually TRL ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ BCA, ರೈಟ್? ಗೈಸ್, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ BCA, ರೈಟ್? Yes, sir. Yeah. Now see, if what happens, okay, if you guys are coming and telling that, if you guys come, this is the 2025, right? Now if you come, sir, I know HTML, I know CSS, I know JavaScript, I am able to build the website, please give me jobs. ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆರ್ 5 years ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು AI ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವೀಕಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲೀರಿ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ AI ಸ್ಕಿಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇವು ಎರಡು ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಯುವರ್ TRL ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್, ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈರ್ ಯು. ವೈ? ನನಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ HTML ಬರೆದು, CSS ಬರೆದು, JS ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ನೀವು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್. ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ನಮಗೆ 1947ಇಂದ 1991ವರೆಗೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಂದ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. No opportunities, no company from the foreign can come in India and do any businesses. Okay, that's the reason what happened. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ we are fully dependent on the government. Okay, ನಾವು ಅವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಜಾಬ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗಾಯಿತು, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಟು ಲಿವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್, ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಓಕೆ,
What happened in 1991? Liberalization happened. Okay, in India, 1991 liberalization happened. Okay, now what happens? ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? One second, guys. One more guys adding. ಓಕೆ, ಲಿಬರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಹೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡೂ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಯಿತು? ಓಪನ್ ಆದವಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 1991 ಸ್ಲೋಲಿ 20, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2010 or 2015, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ slowly what is happening? Indian market slowly government job ಇಂದ slowly private job hybrid model ಬಂತು. ಅಂದರೆ 50% government job dependent, 50% private. Okay, these are the slow transition happening in the India. Now what happened? 2016 Jio came into the picture. ಜಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಜಿಯೋ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸನ್ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ access the internet and see what is happening in the world in a mobile. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಓ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, 2025 right now going on, right? In this what happened? Government is there, private is there. Slowly startups are rising now. Okay, startups are slowly rising. It means startups means what? Seeing from what is happening in the outside world and the foreign country, developed country ಏನೇನು ಆಗಿದೆ, bring them and use in India. For that again using TRL, technical readiness level. Means how, ಇವಾಗ for example if you take a boat is a company which can which is developing earphones, earbuds in this industry. It is there. Okay, so what they are doing already, if you see JBL, these are the companies, they are going to develop electrically ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ಫೋನ್, ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರ್ ಹೈ, ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಹೈ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಐಡಿಯಾ. ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಬೋಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂತು. Now what is happening? Government portion slowly decreasing. ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಯನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀಡ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲೆಸ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೌಡೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್, ರೈಟ್? Initially screen touch mobile ಬಂದಾಗ everyone was opposing. Now everyone is comfortable with screen touch mobile. It means screen touch TRL is set ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಯಾವತ್ತು ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಫೋನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ TRL
ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಾಪಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಇದು ಇ ವಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ R&D ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇ ವಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎ ಐ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಬುಕ್ ಓದಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಓನ್ ಆಗಿನೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಬಡಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೂ TRL ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾನ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಗ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ AI ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. TRL ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. If you see this one, okay, first one is this, second one, if you want to do, right, initially we are working for like government sector mindset ಇತ್ತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಓಲಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಚೈನಾದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಗಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್. ಇಟ್ ಕಾಲ್ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನಾಗಿನೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ wherever the place, like for example China, US, where they are developing in a lesser cost, we will bring them into India. In this Indian market we will sell it, or else we will do the trial ಮಾಡಿ we will take the feedbacks. After taking the feedback, if everything is good, then what we will do, slowly we will bring more orders. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಒಂದ್ಸಲ we got to know that there is a market and there is a high potential for growth, ಆವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅಥರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕಂಪನೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. Okay, so if you want to do, first thing is conceptualize, means develop initial design. Once you know that, you will bring initially from the outside and to the inside of the market. For example, China to you are bringing to India, you will sell it. Now you got that some idea, this kind of electric vehicles will sell more. Now what you will do, you will conceptualize. Okay, conceptualize, then you will do the feasible case study, technical viability, and you will identify what is the problem. For example, initially what was happening, Ola getting fire, ಅಂದರೆ ಫೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಾಡಿ ಫೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ. somewhere there is a mistake is happening, that's the reason fire issues coming. They understood and they diagnosed. Okay, like this you need to understand how, for example, your electric vehicle is there, you should imagine how the electric vehicle should look like for me. After that imagining, write it somewhere. Once you write or once you design that diagram, after that start putting wherever you want. Like for example, engine has to be here and wheels has to be here, racing has to be here. Like this you can put all the element into it. Once you put the element into it, now see, if I want to compact battery, because overall electric vehicle weight will be less if I use the compact small size battery. What is the issue?
Lesser battery means there may be more lesser charge time, and it will travel a lesser distance. This is the problem. Now what should we do? We can't again increase the size na. Once we decided that ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇ ವಿ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಸೈಜ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಯು ಗಾಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋ, then it is not called as innovation, it is called as duplication. ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ I can't increase the more number of size. I should think in such a way that battery size will be same only. I should change the element inside it such that it can give more travel distance capacity. Okay? ಈ ಥರ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇನೋವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ R&D ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಸೈನನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು R&D ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈಜ್ ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್, ವೀಲ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 100,000 copies. First what you will do, 10 electric vehicles could develop ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you will give for test trial and you will check the feedback how it is working. So first prototype-ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲ ರೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡಾಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ದೆನ್ ಇಟರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಅಥರ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅಥರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು? ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನ್ನದೇ ಆದ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಮನಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೆಮೋ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಡೇಟಾ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆಯಿತಾ? ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್.
ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಸದು ಅನ್ಸುತ್ತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓದಬೇಕು, ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಜನರಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿರಿರ್ತಾರೆ, ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AI ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಥರ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್, ಪೈಲಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪೈಲಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗಿವ್ ದರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಂಪನಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಗ್ಲೋಬಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಸ್ಕೇಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ರತನ್ ಟಾಟಾ, ರೈಟ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ 1 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಾರ್. ದಿಸ್ ವರ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಡಿಡ್ ದ ವರ್ಕ್. ನ್ಯಾನೋ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇವನ್ ದೋ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅವ್ರಿಗದು ಇದು ತುಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತೈತಾ, ಕಾರ್ನ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲದು ಚೀಪ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೀಪ್ ಕಾರ್, 1 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋ, ಇದೆಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇವೊಂದು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಚೀಪ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಲೋಲಿ ಇದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕಾರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ, ದೇ ನೋ ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಜಡ್ಜು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನನಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಜಾಬ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅವನು ಓಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೇನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಓನ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಓದಿದ್ರೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಂತ. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇವನ್ ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ 50% or the 60% of the whoever learning or the top level. That's reason very very important. ನಮಗೆ ಬುಕ್ ನಾಲೆಜ್ಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ ನಾಲೆಜು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಸಿನಾರಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ 2026 2027 ಆಯಿತಾ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಹತ್ರ 3 ಕರಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಆಯಿತಾ. 3 ಕರಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್. ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಗೈಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಯೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟವರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಬಾನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಿಗ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ದೋಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೋಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಾ ಅರ್ತ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ TCS, ವಿಪ್ರೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಇವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು TCSನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MNC ಆಯಿತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ 3ರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್? ಔಟ್ ಆಫ್ 3 there is government, MNC or private, there is a startup. 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಎನಿವನ್? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, startup next, startup, very good. Okay, nice some answers I'm getting ಆಯಿತಾ. ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ, ರಿಸ್ಕಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MNC ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನನಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2016 ಹುಡುಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 ಇಯರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕೆ? 1 ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹಿ ನೀಡ್ 1 ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇಯರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಿನ್ನರಿಯೋ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಶ್ಯೂ ಏನಂದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಜಾಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ 3 ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ
Now I am planning for private sector. Now this experience will not considered those 2 and 3 years, right? This is one advantage as well disadvantage. Advantage is what? ಸಿಕ್ಕರೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಫು 2 to 3 years ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ MNCs. ಓಕೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ MNCs. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ, 10K or 15K, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಗೇವ್. Even though they gave this one, initially you are working for 1 to 2 years. Okay, now what will happen? 1 year, 2 year, that experience will count. Andre that students who is passing in the 2016, ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 years ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂತ್ಲಿ 30-40K ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ IT ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆಯಿತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಥಿಂಕ್, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 15 to 20K ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 to 3 years ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ, 40-50K. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್. MNC ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಸ್ಕ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಟರ್ನ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯಿತಾ, ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ತೊಗೋತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ AI ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, then if you see the TRL, technological readiness level, then startup will rule. ಆಯಿತಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು. ಗೂಗಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಯಿತಾ. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು AI ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದೈತಾ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನೋದಾಯ್ತಾ ಕಂಪನಿ ನೇಮು. ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಥರನೇ ಇದು AI ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತಿನ್ 1 to 2 year ಇದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಗೂಗಲ್ ಏನು 10 years 15 yearsಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಿಗಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಯು ಚೂಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. Or else you can have the competition externally. I have that believe that I will crack that exam andre you can apply for government. But remind yourself that technology yaar hatra ide, they will grow faster. Very very important. If you want to grow fast, you must know the technology. Irrespective of your interest, I suggest you to learn AI, learn or read AI, go with the AI whatever is happening in the world. Okay, whenever you talk technology, latest will matter. Latest is AI. That's it. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ AI ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ AI ಡ್ರಿವನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ IoT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾರ್, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹಿಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಮೈ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನನ್ನ ಹೋಮ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಹೋಮ್ಗೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಒನ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೀಸರ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು MNC ಕಂಪನಿ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, VR. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ US ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಫೀಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ US. ನಾನು ಕೂತಿರೋ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ VR ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ US. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವುದ್ರ ಥ್ರೂ ಡೀಸೆಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಕ್ಯಾಪ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೈ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮೋರ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಫಿಷಿಯಂಟಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು go away. That's why we are moving towards electric vehicles. For that reason we started this. Now problem ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now after that the solution is electric vehicle that is eco-friendly and convenient mode for person transformation. Now how to implement everything into the electric vehicle field. Now first you conceptualize, means you will have a basic model in your mind. Second, you will do the feasible study, how it look like practically. If I drive that vehicle, how it look like. Okay, one more time guys, someone want to join. Okay, once you conceptualize, second is feasible study. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯಿತಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೋ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಗಿವ್ ಯು ಮನಿ to create new items like that or increase your sales. Third, it will gives you one vibe ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಓಕೆ ಆದರೆ ಪೈಲಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಮಾಡಿ ಅವರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಒಂದ್ಸಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಒಂದೇ
ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನೀವು ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಲ್ಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಇನೋವೇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಇಟ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಆಯಿತಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇನೋವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನೋವೇಷನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ಡ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ TRL, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇನಫ್, ನಾನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೇಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ 2 things ನೆನ್ಬಿಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, 2 games ವಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ನೌ ವಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, okay, once you aware of this thing, next thing comes into the picture is what? Technology transfer. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಸಲ್ಗರ್ ಚಾಯ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸಲ್ಗರ್ ಚಾಯ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಹೌ ದೇ ವರ್ಕ್ಸ್? ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಲ್ಗರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಚಹಾ ಪುಡಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೆನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೋತಾರೆ, ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಶಾಪ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಶಾಪ್. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ದ ಟೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೀ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಡಲ್. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿದು ನೇಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಸಲ್ಗರ್ ಚಾಯ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಥನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರಲ್ಲ, ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಚೂಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಟೀ ಶಾಪ್ ಎನಿವೇ, ರೈಟ್? ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಶಾಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಾ? ಬರಲ್ವಾ? I want to choose the prime location. After that, what should I do? I should know how humans or the people around Athani are interested. What kind of taste? Third, price. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ್ದು ನನಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ROI, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಶಾಪ್, ವಾಪಸ್ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್. ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಕನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ರೀಚ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಐದರ್ ನಾನಾಗಿನೇ ಓನಾಗಿನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು, ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ನಾವೇ ಜಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ, ನಾವೇ ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, 2 things are very, very important. Second,
thing is, that is what you can call it as lab to launch pad, ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗತ್ತಂತ. ಸೊ ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 2 lakhs. But when everything was coming as a feedback and you are more and more you are producing, right, cost ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವೀಸ್ 4 year 5 year ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದರೆ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವೀಸ್ LED TVs ಆರ್ ದೇ, ರೈಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 40 plus inches ಆರ್ TVs ಆರ್ ದೇ, ರೈಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 50K 40K. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ 15K 20K, 20,000 ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೀವಾಗಿನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅವನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತು, ಅವನಿಗೆ R&D ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿತು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತು. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಜನಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ಸಮನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ, ಆಯಿತಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೇರ್ ಐ ರೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಗೈಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ someone will copy and tell his name and he will sell into the market. How to protect that? So for that I will tell you. You can see first ಗೆ physical world ಅಲ್ಲಿ, if you see our physical world ಅಲ್ಲಿ, if I have 1 acre land, okay, if I have 1 acre land na, I should have the registration, I will get some document from the government, then it will be under my name, right, ABC name. But whenever you want the virtual world, right, virtual world, nothing is yours na. If you are going to write any article, if you use some text, there is no guarantee someone will copy that and he can create the same article, or you can, if you create any video, someone will copy, right, again he will create the own video. Now there is no border whenever you come to virtual, right. ಇವಾಗ ವರ್ಚುವಲಿ ಬಂದವಾಗ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ನನ್ನ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಯಾರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ways. One is you can know that it is called as copyright. Second one is trademark. One is copyright, second one is trademark, third one is called patent. Very, very important, okay? Whenever you are going for online, you should be aware of these 3 things. Yakandre whatever the invention, whatever the new ideas you are showing into the online, right, someone may copy and he can put his name and he can earn more money than what you are thinking. Now how should we protect that? First one, if you are using copyright ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you are writing article, blogs, if you are writing a blogs, okay, this is where you should use the copyright. ಅಂದರೆ whenever someone want to use your article na, at the end you will be giving copyright. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು you will giving your name. It means your work will be protected now. So no, if someone is using and you got to know that user ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, you can report them. You can report and those will be removed from the Google or whatever the online sites are there. That is the power you have, okay? Copyright. When to use copyright? Articles, okay? Trademark ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? For example, if you are opening a new shoes company, ಇವಾಗ you can't use this symbol because
This symbol is reserved for what? Nike shoes. They are using this symbol. Just do it. Okay. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ವರ್ಡ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ KFC, ರೈಟ್, if you see McD, okay, all these companies have their trademarks. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. Whenever you have logo or word or any image that has to be protected, then you should go for trademark. ನೆನಪಿರಲಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಪಿರೈಟ್. Trademarks, for example, images, for example, any symbols, those time I am using trademarks. Okay. Third thing comes into the picture is patent. You, for example, you can see car ನೋಡಿದಿರಾ, ಕಾರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವೈಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ವೈಪರ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ರೈಟ್, ವೈಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನೇಬಲ್ಡ್, ದೆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಏನ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಈಸ್, if I am a good writer, I am able to write so many good things. For example, you are writing any book, you are writing any articles, you are writing any new formula, whatever you are writing in a word now, to protect that from the online world, from copying, you can use copyrights. Okay, copyrights will help you to protect. Trademarks will be used when you have any symbols, when you have any slogans, when you have any taglines. Those can be protected with the help of trademarks. Patent, if you have any work that is created with a new technology, full end to end, then that can be protected under the patent. Okay, now copyrights will be helpful for ಅಥವಾ ಇದರದ್ದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 years. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 years. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿನ್ಯೂ, ಆಯಿತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿನ್ಯೂ, ಆಯಿತಾ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 20 years. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಥರ್. ಆಥರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದುಕಿರ್ತಾನಲ್ವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 60 to 70 years ಅಪ್ ಟು ದಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಆಥರ್ ಡೈಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಥರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾ R&D ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಏನೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, and years are 60 to 70, they depend on the author year. Then trademarks for 10 years, again renewal. Patent is for 20 years. Okay, guys, understood? Getting ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, yeah, done. Thank you. So let us see, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ? ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ವಿ, ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ 3 things. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ನೆನಪಿರಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ 10 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 acre ಲ್ಯಾಂಡ್,
that is called as my property. But what property? It is my physical property. It is not anything else. ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದೆ. ಐ ರೋಟ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಐ ರೋಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಆನ್ ಅತ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅತ್ನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಇ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ PDF ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, based on my knowledge, whatever I am creating on the online, right, those all things are called as intellectual property or is called as IP. ಓಕೆ, ಈ IP ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಟೂಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, 3 ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿರೈಟಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಏನು, ನಾನು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೈ IP. ಆ IP-ಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ವೇ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್. ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲೋಗೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಡೆವಲಪ್ a new technology and a new invention is happened. To protect that, I am going to use patents. Okay, this is one thing we are going to do, that is IP. Okay, once we do this, that is called intellectual property. Step 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಅತ್ನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾಂ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಆರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅತ್ನಿ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್. If many people are behaving same in Belgaum, I will plan for Belgaum. That is called as market assessment and validation. I will see the similar market that is near to me, where that I can focus on my second stage. Okay, that is called as market validation. After that, finding right commercial partner. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಹುಡುಕಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ, then they will not have that serving nature, then it won't, business ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ 2 things. 1, ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸರ್ವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೀ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಲ್ಗರ್ ಅಂತ ನಾನು ABC ಟೀ ಶಾಪ್ ತೆಗೆದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ದೋ ಐ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ co-worker, then you can go with them, give them a license, tell that ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 1 yearಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2 year ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀನು ತಗೋ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಡಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಪ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next, negotiate deals and securing funds. Once you know that everything is going very very good, now I need to focus on growing a business. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, wherever you go, people will be, negotiation will come into the picture. Now you can't, for example, if your product is there, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ some people are asking it you for 500, and if you sell it, what will happen, you know, your brand image will go down. If you believe in your company or the whatever the products you are developing, right,
ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂ partner, new business partner. That is called negotiation. Very very important. Okay, how you negotiate matters a lot. For example, if you go and you just ask, okay, ನನಗೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಾನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Second thing is you went to your partner or the business partner and he said that okay, I am going to give you money, whatever the money you are expecting. For example, 5 lakh for per franchisee. Okay, after that negotiation, whatever the money is coming now, securing is very very important. Remember, if you are doing a job, you have that safety that monthly ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, no need to worry. But if you are in a business, it won't happen like this. 1 month the expense will go up, 1 month the expense go down, 1 month the income may come, 1 month the income is like far exceeds the whatever the previous incomes. So ಈ ಥರ ಬಂದವಾಗ there is instability in the income when you are doing business. Then what makes you more stable? Whatever the amount is coming, ಬಂದವಾಗ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸೇಫರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೋಹೋ. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಂದರೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ. ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಅ SaaS ಕಂಪನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ SaaS? Software as a service. This company works in this field, software as a service. Sorry, what it will do, it will build the softwares. Okay, founder ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, okay, you can just go and search in YouTube ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ in internet, you will find this Zoho and founder. He thought that ಹೆಂಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅನ್ IIT ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ಅವನ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್? ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಏನಾಯಿತು ಇವಾಗ? ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಹಿ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಖರ್ಚು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಿ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಹತ್ರ. ನೀವು ಹೋದರೆ, ಓಕೆ, ಚೆನ್ನೈ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಐತೆ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ನಾವು ಜೋಹೋ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋ, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥಾಟ್ ದಟ್ ನಾನಿವಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ತೊಗೋತೀನಿ. ಆ ಜಾಗ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೂರ ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಹಾಂ, ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಥಾಟ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಹಿ ಥಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಹಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಲೋಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಮಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲಿ 3 LPA 4 LPA ಇಲ್ಲಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಥರನೇ
ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಾಗ ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಫೌಂಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಕಾರಲ್ಲಿ, ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಲೈಫನ್ನು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಚೆ, ಲುಂಗಿ, ಇವು ಪಂಚೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ವೆನ್ ಎವರ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಮ್ಸ್ ರೈಟ್, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮನಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಪೇ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ 1 year 2 year. ಬಟ್ ಜೋಹೋ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಜೋಹೋ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. 2 years ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಫೈರ್ ಮಾಡಲತ್ತ, 2 years ಏನತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಫೈರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಇದ್ರೂ ಯಾರನ್ನೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ದೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೋಹೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿರಲಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಆಲ್ ದಿ 3 places ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ನ ಆವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಡ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ, if anyone calls you bootstrapped, means this company is not taking any funds from others, it has its own money. If you have your own money, you have your full control on that, so that you can do anything. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ಎವ್ರಿಡೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ನೇಚರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ದಿ ಡೀಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕೀ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ 1.5 hour, TRL ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. TRL ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ಸನ್ನು, ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಲಾಂಚ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯಾವುದು, ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ access ಟು ದಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್. ಅವಾಗೇನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ ವೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್, ರೈಟ್ ಡೀಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್, ರೈಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫಂಡ್ matters a lot. Okay, this must be known. And if you want to protect your work in the IP world, it is intellectual world, you have 3 ways. That is called copyright, second one is trademark, copyright, trademark, third one is what we learn, patent. Istu idea idre more than enough. Okay, so guys, got it, all of you? ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ?
Okay, done. Okay.